हेलो निशा मैम। हेलो निशा, आप स्टूडेंट हो क्या टीचर? हेलो निशा, अनम्यूट करो। मैम स्टूडेंट। ओके डियर, ओके ओके। हाँ जी निशा मैम, गुड मॉर्निंग। मैम अनम्यूट करियो जी। हेलो हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग जी। मैम अनम्यूट करियो जी। हाँ जी मैम मैम। अनम्यूट करो। हाँ जी मैम, हो गया जी। जी जी, तेरी स्क्रीन शेयर कर दो, बस आप स्टार्ट ही करना, मैं पार्टिसिपेंट एंटर करने लगी हूं। स्क्रीन शेयर कर दियो। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करो। देखिए फिर ना कुछ स्क्रीन शेयरिंग के ऑप्शन कितने आ रही है। हेलो, पोस्ट बनाता उधर देखो, बनाता ये तो स्क्रीन शेयर होनी चाहिए। इसको बड़ा करो। नहीं होंगे भी। जी स्टार्ट। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग।
all participants, sorry for disturbance। सब तो पहला साडी ITI दी लोकेशन गवर्नमेंट ITI तलवाड़ा जी, जिहड़े कि डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर विच है, बिल्कुल पीसफुल एरिया। और साडी ITI विच जिहड़ियां ट्रेडां चल रही प्रेजेंट इलैक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, सीविंग टेक्नोलॉजी, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स, फ्रूट एंड वैजीटेबल प्रिजर्वेशनस ते होर भी दो चार जिहड़े कि मेरे याद नहीं होना आ रही, काफ़ी ट्रेडां जिहड़ियां वो साडी ITI विच चल रही ते बिल्कुल ट्रेनिंग दे अकॉर्डिंग तुसी देख रहे हो, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल, कोई पोल्यूशन नहीं, बिल्कुल पीसफुल एरिया जी। इत्थे जिहड़े बच्चे ट्रेनिंग करते हैं आसानी नाल जिहड़ा ट्रेनिंग दे अकॉर्डिंग माहौल है ते वधिया सिख के जाते हैं। हुण असी अज दे टॉपिक की गल करते हैं। अज दा जिहड़ा साडा टॉपिक है वो हैगा स्लीव्स। स्लीव्स तुसी कीता होया, आपां रिवीजन दे ओहदे ते कर रहे हां। ये सब तो पहला हैगा कि स्लीव है की। स्लीव इज द part of garment that covers the arm or through which arm passes or slips। means जड़ी बाह है वो साडे गारमेंट दा वो हिस्सा है जड़ा साडी बाह नू कवर करदा है, जिहदे विचों साडी बाह है जड़ी वो आसानी नाल जड़ी असीं उहदे विच पा सकदे हां, कढ सकदे हां। ठीक है जी। ते जड़ी साडी स्लीव्स है फैशन दे अकॉर्डिंग जड़ा इन्हां दी वेरिएशन है फैशन दे अकॉर्डिंग चलदी रहिंदी है, कंट्री दे हिसाब नाल, मौसम दे हिसाब नाल। आपां देखदे हां साडे गारमेंट सैक्टर च कोई भी जड़ा कपड़ा है, कोई भी असीं जड़ी ड्रैस पाउंदे हां वो जड़ी ओहदी फिनिशिंग है बाह तो बगैर भी हो सकदी है ते बाह नाल भी हुंदी है। डिपेंड किहड़ी चीज़ ते करदा है कि अजकल फैशन किहो जिहा चल रहा है ते जिथे आपां वो गारमेंट वेयर करना है वो मौसम किहो जिहा है ते प्लस डिपेंड करदा है पहनण वाले दी पसंद ते। ओके। ते कपड़ा जड़ियां बाहां आ वो देखण नूं जड़ियां अलग अलग हुंदियां, कई तरह दियां हुंदियां। उन्हां दा कारण की है कि इन्हां नूं बनाउण दा जड़ा ढंग है वो अलग अलग हुंदा है। बाह है जड़ी वो कपड़े दे उपरले हिस्से नाल जोड़ी जाती है। ज़्यादा करके तुसी कीता होना है कि बाह दा जड़ा वो एक पीस हुंदा है, दो बाहां आपां जोड़दे हां, एक पीस बाह दा हुंदा है। पर जड़ी कोट और जैकेट दी बाह है उहदे दो पीस हुंदे है। दोनों पीस आपां पहलां स्टिच करदे हां, फिर मोढे नाल जोड़दे हैं। ठीक है। जिद्दां असीं पहलां कीता है कि बाह जड़ी है साडी असीं आसानी नाल पा सकीए गारमेंट, उहदे लई की जरूरी हुंदा है कि जड़ा असीं बाह दा नाप है वो सही लिया होवे। जे नाप सही होवेगा तां ही सानू पाउण च खोलण च बाह दी आसानी होनी आ। ते नाप आपां सही किस तरह लै सकदे हां? सही बाह दा नाप लैण दा मैथड की है कि जदों आपां बाह दा नाप लैणा है, पहलां जड़ी इंची टेप है वो रीढ़ दी हड्डी तो 3 इंच आपां हेठां रखिया जांदा है। जे पूरी बाह बनानी है, पौनी बाह बनानी है, उहदे नाल असीं की करना है, अपने हत्थ नूं छाती दे बराबर लिया के, मीनस असीं बाह नूं मोड़ना है ते उहदी जड़ी कुणी है कुणी तो मोड़ के कुणी तो इंची टेप घुमा के आपां नाप लैंदे हां। इस तरह करन नाल की हुंदा है जिथों आपां बाह नूं घुमाउणा है उत्थों से ही लूजनैस आ जांदी है। जे आपां सीधा नाप लै लैंदे हां, जदों आपां वो नाप जे आपां सही सीधा लै लैंदे हां, उहदे नाल की होना कि जदों आपां कपड़ा पाना है तां उत्थों जड़ी साडी बाह है वो टाइट हो सकदी है। दूजा नाप असीं बाह दी मोहरी दा लैंदे हां। बाह दी मोहरी दा नाप सानू किस तरह लैना चाहिए कि जिन्नी असीं बाह दी लंबाई लैनी है, जिन्नी लंबाई बाह दी है, जिथे वो लंबाई खत्म हुंदी है उथों असीं इंची टेप नूं गुड़ाई च रख के विच लूजनैस दे के उथों असीं मोहरी दा नाप लैना है। जिवें जे अद्धी बाह है, सपोज करो अद्धी बाह साडी मैक्सीमम 6 इंच जां 8 इंच तक हुंदी है
ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 8 ਇੰਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਮੋਰੀ ਦਾ ਨਾਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਟ ਤੱਕ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨੂੰ ਗੋਲਾਈ 'ਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਂਹ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਾਂਹ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਬਾਂਹ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਬਾਂਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਲੀਵ ਬਾਟਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਲੀਵ ਕਰਾਊਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਚਿਸ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਹ 'ਚ 2 ਗੋਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਰੰਟ ਸਲੀਵ ਕਰਵ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਬੈਕ ਸਲੀਵ ਕਰਵ। ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਸਲੀਵ ਕਰਵ ਹੈ ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਡੀ ਫਿਗਰਸ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਲੀਵ ਕਰਵ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੇਨ ਸਲੀਵ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਬਾਂਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਲੇਨ ਸਲੀਵ। ਪਲੇਨ ਸਲੀਵ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੇਨ ਸਲੀਵ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਫੁਲਨੈਸ ਐਟ ਲੋਅਰ ਐਜ ਔਰ ਟੌਪ ਐਜ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁਲਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲੋਅਰ ਐਜ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੋਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੁਲਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਚੋਣਾ ਪਲੀਟ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲੇਨ ਸਲੀਵ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਧੀ ਬਾਂਹ ਪਲੇਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾਈ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਇੰਚ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਰੋਕਾਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਫਰੋਕਾਂ, ਬਲਾਊਜ਼, ਜੈਂਟਸ ਸਿੰਪਲ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। 0 ਤੋਂ 1 ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 0 ਤੋਂ 2 ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਦਾ 1/4 - 1 ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਡ ਦੀ ਅਸੀਂ 1/8 ਛਾਤੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1/12 ਛਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੋਲਾਈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਮੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਸਲੀਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਖੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਲੀਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਨ ਸਲੀਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 3/4 ਸਲੀਵ। 3/4 ਸਲੀਵ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? 3/4 sleeve is something that involves 3/4 of the whole। ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3/4 ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3/4 sleeve। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੂਹਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੌਣੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਊਜ਼ਾਂ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਟਾਂ, ਕੁੜਤੇ ਆਦਿ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ। ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਕੀ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਸ਼ੋਲਡਰ ਟੂ ਰਿਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਈ ਤੱਕ, ਗੁੱਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਸਲੀਵ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਧਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਵੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਜੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਫ ਸਲੀਵ। ਪਫ ਸਲੀਵ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਫ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਵਟ, ਉਭਾਰ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਾ shape of this sleeve is gathered at the top and bottom but full in between। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਬਾਂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੋਢੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ, ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਆਦਿ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਫੁੱਲਨੈਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗਿਓਂ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਫੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਫ ਬਾਜੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਪਫ ਸਲੀਵ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕੱਪੜਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੈਗੋ ਮਟਨ ਸਲੀਵ। ਲੈਗੋ ਮਟਨ ਸਲੀਵ ਪਫ ਸਲੀਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗੀ ਪਫ ਸਲੀਵ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਫ ਸਲੀਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਟਮ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੋ ਮਟਨ ਸਲੀਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੂਣੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੂਣੀ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੈਗੋ ਮਟਨ ਸਲੀਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਫ ਸਲੀਵ ਦੀ, ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸਲੀਵ 'ਚ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਮੋਢੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਫ ਸਲੀਵ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 0 ਤੋਂ 2, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਪਫ ਸਲੀਵ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 5 ਤੋਂ 6 ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੇਪ। ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਫ ਸਲੀਵ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਟਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪਫ ਸਲੀਵ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਫ ਸਲੀਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੈਲ ਸਲੀਵ। ਬੈਲ ਸਲੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੂਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਲੀਵ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਸਲੀਵ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਂਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਸਲੀਵ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 5 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ 4 ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਾ ਲਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਿਰਛੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਅਸੀਂ 2.5-3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਸਰ, ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲਾਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਰਛਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਲ ਸਲੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈਸ ਪਾਈਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਬਾਂਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਗਲਨ ਸਲੀਵ। ਰੈਗਲਨ ਸਲੀਵ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਲੀਵਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਲੀਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੋਢੇ ਦੀ ਗੋਲਾਈ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੋਢੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਟਾਈ ਉਹ ਤਿਰਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਗਲਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੈਗਲਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਧੀ, ਪੌਣੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਾਂਹ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਆਰਮ ਹੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਂਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 0 ਤੋਂ 6 ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਂਹ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਲੰਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਪ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਨਾਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਤੱਕ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਰਮ ਹੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਂਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਬਾਂਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਬਾਂਹ ਦੀ ਗੋਲਾਈ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ 6 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੈਗਲਨ ਸਲੀਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਲੀਵ ਸਾਡੀ ਮੈਗੀਆ ਸਲੀਵ। ਮੈਗੀਆ ਸਲੀਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਗੀਆ ਸਲੀਵ is sleeve which is not joined separately to the armhole। means ਕਿ ਮੈਗੀਆ ਸਲੀਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਆਰਮ ਹੋਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, but it cut along with the main part of the dress। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਡਰੈਸ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਰੈਸ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਡਰੈਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਤੇ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਲੰਬੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਗੀਆ ਸਲੀਵ। ਤੇ ਇਹ ਸਲੀਵ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਿਸ਼ਪ ਸਲੀਵ। ਬਿਸ਼ਪ ਸਲੀਵ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਸ਼ਪ ਸਲੀਵ is a long sleeve that is gathered at the bottom with a button cuff or tape। ਬਿਸ਼ਪ ਸਲੀਵ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ
ਲੰਬੀ ਬਾਹ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੋਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਫ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਫ ਔਰ ਟੇਪ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਫ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੇਪ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚੋਣਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਹ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੁਨਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣ, ਕਫ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗੁਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਇਸ ਬਾਹ ਦੇ ਕਫ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਈ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਗੁੱਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਫਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੋਰੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਫ ਜਾਂ ਟੇਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਜਾਂ ਟਾਈਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਲੀਵ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਲੀਵ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਬਰੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਨ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਲੀਵ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਲੀਵ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਲੁਕਸ ਐਜ਼ ਰਾਉਂਡ ਐਜ਼ ਅੰਬਰੇਲਾ, ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਛਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੱਟ ਐਂਡ ਸਿਊ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਜੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਅੰਬਰੇਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਬਿਆਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਉਰੇਵ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਡਬਲ ਲੈਂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਪੀਸ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਡਬਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਪੀਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਜਾਂ 7 ਇੰਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਇੰਚ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਇੰਚ ਕੱਪੜਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ 7 ਇੰਚ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਇੰਚ ਕੱਪੜਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਜੁੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰਸਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰਾਉਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੋਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੋਲਾਈ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਗੋਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਗੋਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਾਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਬਾਂਹ। ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1/12 ਛਾਤੀ ਪਲੱਸ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਦਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੈਅ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਦਾਂ ਰਾਉਂਡ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਅੰਬਰੇਲਾ ਬਾਂਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਆਰਮ ਹੋਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਫ ਅੰਬਰੇਲਾ। ਹਾਫ ਅੰਬਰੇਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਬਾਂਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਪ ਸਲੀਵ। ਕੇਪ ਸਲੀਵ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਪ ਸਲੀਵ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਸਲੀਵ that hangs over the edge of shoulder without extending along the underside of arms। ਕੀ ਹੈ? ਕੈਪ ਸਲੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
ਛੋਟੀ ਬਾਂਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਬਾਂਹ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਨ ਕੈਪ ਸਲੀਵ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੋਢੇ ਦੀ ਗੋਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਮੋਹਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ 4 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 1 ਤੱਕ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ 0 ਤੋਂ 1 ਬਾਂਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਹੀ ਹੈ, ਚੌੜਾਈ ਆਪਾਂ ਚੌੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਗੋਲਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 4 ਤੋਂ 1 ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗੋਲਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਵ ਪਾਈਪਿੰਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਾਂਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੈਟਲ ਸਲੀਵ। Petal sleeve is short one seam sleeve. This sleeve gets its name from its shape, which is reminiscent of petals of tulip. This sleeve is sewn into armhole in such a way that pattern overlap on the arm. ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਲੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਪੰਖੜੀ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ, ਪੈਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਖੜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਖੜੀ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਸਲੀਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੈਟਰਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਸਲੀਵ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸਲੀਵ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਪੰਖੜੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 2 ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ 2 ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 2 ਪੈਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਖੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੰਖੜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਖੜੀ ਵਾਲੀ ਸਲੀਵ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਪੰਖੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 3 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 5, 5 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 3, ਇੱਕ ਪੰਖੜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ? 1 ਤੋਂ 5, 5 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 0, 0 ਤੋਂ 1। 2 ਪੰਖੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਬੈਕ, ਇੱਕ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਦੀ ਗੋਲਾਈ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਸਾਡੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੋਲਾਈ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। 2 ਪੰਖੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਖੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੋਢਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪਲੇਨ ਸਲੀਵ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਵ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਲੀਵ ਵਿਦ ਕਫ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ this sleeve is in this sleeve a cuff is attached at the lower edge of the sleeve। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਅਰ ਐਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਕਫ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇੋਂ ਕਫ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰੀ ਤੇ ਪਲੀਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੰਟਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਿਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਤੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਕਰਕੇ ਪਲੀਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੋਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਂਹ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਦਾ ਨਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਫ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਫ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਲੀਵਸ ਟਾਈਪਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਲੀਵ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਫਸ। ਕਫ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਫ ਇਜ਼ a fabric band at the bottom of the sleeve. The cuff types are vary according to garment. ਕਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਵ ਦੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਬਰਿਕ ਬੈਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਫ ਦਾ ਨਾਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਪ ਦੀ ਬੁਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਫ ਤੇ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਫ ਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਨ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਫ ਵਿਦ ਪਲੈਕਟਸ। ਉਹ ਕਫ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੈਕਟ ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਕਫ ਵਿਦਆਊਟ ਪਲੈਕਟ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਫ ਪਲੈਕਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਫ ਵਿਦ ਪਲੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਕਫ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟ ਕਫ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਲੈਕਟ ਐਜ਼, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਕਫ ਹੈ, it is normally made with continuous bond placket. This provides required overlap for the button at the cuff. ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਕਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਲੈਕਟ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਪ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਟੇਪ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਟੇਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟੇਪ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਰਛੀ ਦਾ ਸਿਲਾਈ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੁੱਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਫਟ ਪਲੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੈਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਫ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਨ ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਟ ਕਫ। ਸ਼ਰਟ ਕਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਵਿਦ ਪਲੈਕਟ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੈਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐਜ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, 2 ਪੀਸ ਪਲੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਸ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੀਸ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਟਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਲੈਕਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਫ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਫ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਟ ਕਫ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੈਂਥ ਦਾ ਕਫ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਫ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਟਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਲਡਡ ਬੈਕ ਬਿਫੋਰ ਫਾਸਟਨਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਏ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਕਫ। ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਟਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਰਟ ਕਫ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਫ ਹੈ, ਕਫ ਵਿਦਆਊਟ ਪਲੈਕਟਸ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਫ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਪਲੈਕਟਸ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਓਪਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। This type of cuffs is used in long but loosely fitted sleeves so that they have no opening. There are cut large so the hand and the arm can slip easy in and out. ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਟਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਓਪਨਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਕਫ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਚ ਜਾਂ ਖੋਲਣ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਬੈਂਡ ਕਫ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਪੀਸ ਆਫ ਕਫ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ one end of the cuff is sewn to the sleeve hem and right side, other end is turned back inside the finish with hemming. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਫ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਫ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਫ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਰਨ ਬੈਕ ਕਫ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪਲੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਟਰਨ ਬੈਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਬਟਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਰਨ ਬੈਕ ਕਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਸ਼ੇਪਡ ਟਰਨ ਬੈਕ ਕਫ। ਸੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਜਾਂ ਕਰਵਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਐਜਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾਈ ਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਨ ਬੈਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੇਪ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਫ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੁਰਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੁਰਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹ ਕਫ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਬੈਕ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਸਲੀਵਸ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਲੀਵ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲੀਵਸ ਹੈਗਾ ਕੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰਨ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਪੈਟਰਨ ਆਪਾਂ ਕੱਟਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਸਲੀਵ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੱਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਲੀਵ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਫ ਸਲੀਵ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਪਫ ਸਲੀਵ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਲੀਵਸ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਫ ਸਲੀਵ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਫ ਸਲੀਵ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ 1 2 3 4, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਲੀਵ ਦਾ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਫ ਸਲੀਵ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ 4 ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਫ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਢਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਢਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਫ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਫ ਸਲੀਵ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਲਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ
25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਫਰਕ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰਨ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਫ ਸਲੀਵ ਤੇ ਚੋਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਸਲੀਵ ਤੋਂ ਪਫ ਸਲੀਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਫ ਸਲੀਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਰੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਪਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੋਢਾ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾਈ ਚ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਥੱਲਿਓਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਫ ਸਲੀਵ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਢਾ ਪਲੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਸ਼ਪ ਸਲੀਵ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਢਾ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਢੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਟਮ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾਈ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੋਣਾ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਸਲੀਵਸ। ਬੇਸਿਕ ਸਲੀਵ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲੀਵਸ ਦੀ ਸਲੀਵ ਬਾਟਮ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਕਿ ਸਲੀਵਸ ਦੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਲੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਮ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਸ਼ੇਪਡ ਫੇਸਿੰਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਾਂਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਟਾਵ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੇਪਡ ਫੇਸਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪਡ ਫੇਸਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੋਰੀ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਵਿਦ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਬਣਾਇਆ, ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਲਰ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਰਟ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਲਵਾਰ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਟਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਮੋਰੀ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦ ਹੇਮਿੰਗ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਰਪਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਿਦ ਬਿਆਸ ਵਾਈਂਡਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮੋਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਇਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਰੀਕ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੋਰੀ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ITI ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ, ਟਰਨਰ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ITI ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਸਾਡੀ ITI ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ
ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ITI ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ everybody, my staff members, all my officers and participants, thank you very much। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। Hello, good morning, ma'am. Hello. 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 जी निशा मैम ਆਪਾਂ ओवर करिए सेशन जी। जी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਲੋ ਜੀ। हेलो मैम, रेगुलर ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ Hello? ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। Ma'am? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗਲੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ? ਗਲੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਬਾਂਹ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ 0 ਤੋਂ 6, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ 2.5-3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਬੇਟਾ 2 ਤੋਂ 4 ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਲਈਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਲਈਦਾ ਨਾ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦਾ 1/8 ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੋਣਾ ਪਾਣੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਝਬਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਲਾਊਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੇਟਾ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਸੇਮ ਕਟਿੰਗ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਟਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੈ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਢਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਿਰਛੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ? ਹੈਲੋ हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी दे आवाज थोड़ी स्लो है। हाँ जी हाँ जी जी मैम सेशन करिए जी मैम। जी जी हाँ जी मैम, हाँ जी स्टार्ट होना जी मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। फोन ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜੇ ਮਧੂ ਮੈਮ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੋ ਹੈ ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਸਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਮਧੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਨਿਸ਼ਾ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ।